दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लक्की अनप्लग्ड उत्ते मेरी अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं अज उन्हां कैनेडियन इंटरनैशनल स्टूडेंट्स की गल करांगा। तकरीबन 700 या इस तो बाद ही अंकड़ा हो सकता है, कोई स्पष्ट फिगर इस वक्त तक सामने नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा है कि 700 के आस पास स्टूडेंट है ने जिन्हां दे सिरां उत्ते डिपोर्टेशन की तलवार इस वक्त लटकी हुई है। कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने इन्हां विचों कईयां नूं डिपोर्टेशन के नोटिस हुण तो कुछ महीने पहलां देने शुरू किए, जिस तो बाद अखबारां नशर होईयां। कुछ पंजाब के, भारत के ते कैनेडा के रसालियां ने इस विषय को उभारिया, जिस तो बाद स्टूडेंट्स के प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू हुए। पहले 3-4 महीनों दौरान कोई वड्डा समर्थन इन्हां स्टूडेंट्स को नहीं मिलिया। टोरंटो ते ओंटारियो के आस पास इन्हां दे प्रदर्शन सीमित भी रहे, लेकिन थोड़े ही हफ्तियां या कुछ महीनों बाद कैनेडा दीयां अज मेन स्ट्रीम जिहड़ी सियासी धिरां, विरोधी धिरां हैगियां ने, जिन्हां दे विच कंजरवेटिव पार्टी है ते NDP पार्टी है, इन्हां दोवां ने अपना पूरा का पूरा भार इन्हां स्टूडेंट्स की इस मुहिम पिछे झोंकता है, जिस विच एक कैनेडा की सरकार तो यह मंग कर रहे हैं कि इन्हां दी डिपोर्टेशन नूं स्टे किया जाए। मसला बहुत क्लीयर है, तुसीं इस दे बारे पहला जानकारी हासिल कर भी चुके हो तो आपां अज इस मसले की गहराई दे विच भी जावांगे। इत्थे की कोशिशां होईयां ने, किहो जी विਉਂਤਬੰਦੀ ते लामबंदी के तहत हुण कुछ स्टूडेंट्स की डिपोर्टेशन ते रोक लाई गई है। करमजीत कौर और लवप्रीत एक दो अजिहे स्टूडेंट है ने जिन्हों की ताज़ा मिसालां हैगियां ने कि उन्हों की डिपोर्टेशन नूं फिलहाल रोकता गया है, तो यही आस सैकड़ों की गिनती विच होर स्टूडेंट भी कर रहे हैं कि उन्हों की डिपोर्टेशनस नूं रोकिया जाएगा। इत्थों के मैंबर पार्लीमेंट, सांसद या फिर पोलीटिकल पार्टियां काफ़ी जोर ला रही ने ते मुद्दा कैनेडा की पार्लीमेंट दे विच उभरिया है। मेरा अज इस रिपोर्ट बनाने का विषय इस वास्ते भी है क्योंकि मैं हुण तो कुछ ही घंटे पहला पंजाब सरकार के जिहड़े साडे NRI मंत्री है ने कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने एक बयान पढ़िया जिस विच कि इनफैक्ट पंजाब सरकार ने एक प्रैस नोट जारी किया। कुलदीप सिंह धालीवाल ने भी कुछ दिन पहला ही अजिहे संकट भी चल रहे डिपोर्टेशन का सामना कर रहे स्टूडेंट्स के नाल गलबात की, एक वीडियो कॉल के जरिए अपनी वीडियोज़ वगैरह बनवाइया तो मीडिया में नशर की गई कि पंजाब के NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, पंजाब सरकार बड़ी चिंतित है इन्हों के भविख को लैके, तो इन्हों लिए उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। हाई कमिश्नर जोड़े है ने, चाहे वह कैनेडा के भारत के हाई कमिश्नर है ने या भारत के जोड़े अंबैसडर हाई कमिश्नर कैनेडा है ने, इन्होंने पत्र व्यवहार पंजाब सरकार तो कुलदीप धालीवाल होना वालों किया गया। लेकिन जदों लवप्रीत इस स्टूडेंट की डिपोर्टेशन उत्ते रोक लगती है, स्टे लगती है, उस तो बाद पंजाब सरकार का यह बयान आता है कि पंजाब सरकार दीयां कोशिशां सदका एक स्टूडेंट की डिपोर्टेशन स्टे हो गई है तो होर सैकड़ा जोड़े स्टूडेंट्स ने उन्हों की भी आस की जाती है। सो बड़ी चंगी गल है कि पंजाब सरकार ने इन्हां स्टूडेंट्स की फिक्र की, चिंता की, करनी चाहिए है। सरकार ते मंत्रियों के इस तरीके के दावे या इस तरीके दीयां घोषणावां, ऐलान, इन्हां दा सीमित संदर्भ दे विच मतलब जिन्ना मर्जी चंगा लाया जाए या उसका जिन्ना मर्जी स्वागत खैर मकदम किया जाए, लेकिन जे आपां गहरी या डीपली इस फिनोमिनन नूं स्टडी करिए तो हैरानी ते इस दे विच एक त्रासदी भी झलकदी है कि वह पंजाब सरकार या उसकी ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ जिस दा काम यह होना चाहिए कि तुसी ब्रेन ड्रेन नूं पंजाब दे विचों रोको। पंजाब दे विचों जिहड़े काबल लोग, काबल बच्चे, चंगे कैपेबल स्टूडेंट जिन्हां दे विच पोटेंशियल है, जिन्हां नूं कैनेडा या होर विदेशां दी वर्क फोर्स बनन लई उत्थों दीयां सरकारां उत्साहित करदियां पईयां ने, जिहड़े कि उत्थे जा रहे हैगे ने, ते वो जिहड़ा पलायन है जिसनूं एग्जिडस कहा जाता अंग्रेजी दे विच, वो लगातार पिछले कई सालों तो जारी है। पंजाब एक बचे खुचे स्टूडेंट्स का सूबा बनने की कगार उत्ते पहुँच चुका है, मैनूं लगदा बन चुका है। लेकिन उस स्थिति दे विच साडी सरकारां, साडे जिहड़े मिनिस्टर कंसर्नड हैगे ने, इस प्रवास के ट्रेंड नूं रोकण लई, मैं इस वास्ते नहीं कह रहा कि प्रवास नूं, इमीग्रेशन नूं रोकिया नहीं जा सकता, एक अजिहा नैचुरल फिनोमिनन है जो कि एक सुभाविक फिनोमिनन भी है। लेकिन जिस तेज़ी के नाल पंजाब का नौजवान बाहर जा रहा है, जिस तेज़ी के नाल एक होड़ लगी हुई है, इन 700 डिपोर्टेशन का सामना कर रहे स्टूडेंट्स का एक अजिहा केस सामने आता है जिस विच कि अज जे इन्हों वापस डिपोर्ट किया जा रहा तो पंजाब सरकार या उसके मंत्री इन्हों तो एक्सपैक्टेड ये सी कि इन्हों भरोसा दवाते कि जे इन्हों की डिपोर्टेशन किसी भी स्थिति के हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट पहला किया भी गया है, डिपोर्टेशन का सामना करने वाले इन्हां स्टूडेंट्स को वापस पंजाब आके पंजाब सरकार की सुविधावां मुहैया करा सकती है, कि उन्होंने नौकरियां दे सकती है, क्योंकि एक ट्रेंड वर्कफोर्स है ने, 4-4, 5-5, 6-6 साल इन्होंने कैनेडा की आर्थिकता दे विच अपना योगदान पाया है। इत्थों पढ़े लिखे है ने, काबल बने है ने, अपना काम काज कर रहे हैं। जो स्टूडेंट नहीं है ने, इन्होंने अपने स्टूडेंट दी वीज़ा के उत्ते जिहड़ियां पढ़ाइयां खत्म करनियां सी कर चुके, उस तो बाद इन्होंने ओपन वर्क परमिट इत्थे जारी किए गए जिस तहत इन्होंने काम किया।
ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੋਲਡਰ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹੀ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਚੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਾ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਐਸੀ ਘੁਮਾਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਟਕਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਨ ਮਾਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਐਫਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਚੰਗੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ NDP ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ, ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਈਵਨ NDP ਪਾਰਟੀ, ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਡ FM ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਬੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਵੀ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਦੇ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ CBSA ਜਾਂ IRCC ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਸੀ ਫੇਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੀਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ PR ਦੇਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਐਟ ਪਲੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਡ FM ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਮਾਮ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1-1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤਾਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਫੇਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਕਿਸ ਉਮੀਦ, ਕਿਸ ਆਸ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਕੇ, ਅਵਸਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦਬਾਅ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਕੋ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDP ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੈਨੀ ਕੁਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਨੁਕਤੇ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਥਵੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ IRCC ਜਾਂ ਫਿਰ CBSA ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਲਟਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ,
ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਵਾ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 700 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 12-12 14-14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ 35-35 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ, ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ, ਚੰਗੇ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਜੈਸਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਛਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਡਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਵਾ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਲੈਂਟਡ, ਕੈਪੇਬਲ ਲੋਕ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਚੇ ਖੁਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਚੀਵ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਪੇਬਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹਮਦਰਦ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਹੋੜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।